Hello, Namaskara. Welcome to Shinandi Academy. Today we are going to discuss about the reproduction organisms. This chapter is we are going to study in a second PUC. But now this chapter has been completely reduced from the syllabus. This chapter is complete syllabus in the reduced matter because the reproduction organisms already you are going to study in a 10th standard. How do organism reproduce? ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ I am going to introduce introduction about the reproduction organism, the types of reproduction, what we are going to see. Okay, let us know about this all the thing. Here in the reproduction organism, first of all you are going to study about the lifespan. We need to understand the definition of the lifespan. What is lifespan? Okay, the lifespan is nothing but the any organism from the birth to the natural death, that complete period we are going to call as a lifespan. There we have going to use the word that is a natural death, from birth to the natural death. Now natural death ಅಂತ ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 100 years ಅದ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್. And here we are going to study about the two types of reproduction, that is asexual reproduction as well as a sexual reproduction. Asexual reproduction is nothing but the reproduction is going to happen, but the parents are not going to involve. Asexual reproduction ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಳಗ asexual ಒಳಗ there is an only involving of one parent. Okay, in asexual reproduction also we have classified into 5 different types, that is an fusion, budding, fragmentation, vegetative propagules as well as an spores. Okay, first we will start with the fusion. Okay, here in a fusion also again we have classified into two types, binary fusion as well as a multiple fusion. Here by seeing the examples of these all the types of asexual reproduction, you are easy to understand that how the asexual reproduction is going to take place. Here in a binary fusion we are going to take an example of amoeba. You know that the structure of amoeba is completely irregular. Amoeba structure is completely irregular. In asexual reproduction ಹೆಂಗಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ whatever the amoeba will be present, the amoeba is going to divide its body part. Body part ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದ. ಬೈನರಿ, ಬೈ is nothing but two. ಅಮೀಬಾ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೇನಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ತೊಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಇನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಡ್
ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ಬಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಂಗ್ ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. Here, in the fragmentation, we are going to see that the body part of the organism is going to cut. Body part ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೈಡ್ರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೈಡ್ರಾ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಂಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ the fourth type of the asexual reproduction, we are having the vegetative propagules. In a vegetative propagules, we have taken the example of potato. Best example ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನಾವು ಮನೆಯಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದಾಗ 1 week 15 days ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನಾವು ಮನೆಯಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಐಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೆಗಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪೀಸಸ್ಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ asexual reproduction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೆಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ we are having, that is an spores. The spores, in the example we are having the zoospores. There what happened, the plant or any organism, it will undergo these all the asexual reproduction. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಅವೇನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ unfavorable condition ಒಳಗೆ. Okay, these are the types of asexual reproduction, that is in fusion, budding, fragmentation, vegetative propagules and the spore. In fusion we are having the two types, that is binary fusion and the multiple fusion. For binary fusion example is amoeba, multiple fusion example plasmodium, budding example yeast, fragmentation example hydra, vegetative propagules example potato and the spores example zoospores. After completion of the asexual reproduction, the next type we are having, that is an sexual reproduction. Okay, in sexual reproduction before only I informed that we are having involving of two parents. Okay, here before moving towards the sexual reproduction, there we are going to see the three phases of life. From the birth to natural death, there is a presence of three phases. Okay, the first phase is zoolin phase, reproductive phase as well as a senescent phase. The zoolin phase is nothing but the child from birth to, or the organism from birth to the reproductive stage, or we can call it as a maturation phase. For that we are going to call it as a juvenile phase. Okay, and the next phase is an reproductive phase. Reproductive phase is nothing but the after the maturity, after the starting of reproductive phase or the after the maturity. For that we are going to call it as a reproductive phase. And at last we are having the senescent phase. The senescent phase is nothing but the end of the reproductive phase. Senescent phase ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತ್ ಒಳಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ reproductive stage we are going to see the sexual reproduction or as well as a asexual reproduction. ನಾವೆಲ್ಲ reproduction ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ reproductive stage ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we can give the example of human beings. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸೆನ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ಏನು ಕರೆಯೋದಂದ್ರೆ from birth to or first month in the first day ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು from the maturation we are going to take as an example of 12 to 13 years. 12 ರಿಂದ 13 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೋಗೋದು
Jolene phase. The after the 13 years, the reproductive phase is going to start. After 13 years in ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ reproductive stage start ಆಗ್ತದ till the in case of we can say is an 50 years, 45 to 50 years ನಾವೇನು ತಗೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the end of the reproductive phase ಅಂತ ತಗೋದು. The after the completion of the reproductive age, reproductive phase complete ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನೋಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಡೆತ್. ಡೆತ್ ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅದೇನು ಏಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದ 3 phases of life or the lifespan, they are the Julian phase, reproductive phase as well as a senescent phase. Okay, and in the reproductive phase we are going to see the reproduction. ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ reproductive phase ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, reproduction ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ in case of the reproductive phase, in a different organisms are having the different type of reproduction. Breeding, ನಾವು asexual reproduction ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ animals ಏನಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ breeding methods ಅದಾವ. That we have classified into 2 types, that is seasonal breeders as well as continuous breeders. The seasonal breeders are nothing but the seasonal breeding animals are going to breed in a particular season. Seasonal breeders animals ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕೌ ಏನಾಗ್ತದೆ ವರ್ಷ ಪೂರ ಅದು ಯಾವುದು ಹೆಂಗೋನಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೌ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಇನ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. In case of continuous breeders ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ menstrual cycle. Remember that in a seasonal cycles, in a seasonal breeders we are having the easter cycle. In continuous breeders we are having the menstrual cycle. For the seasonal breeders example is cow, for the continuous breeders the example is human beings. Or in case of primates we can take for the seasonal breeders or easter cycle. Easter cycle ಮತ್ತು seasonal breeders ಏನು ತಗೋದ್ರೆ primates ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. Okay, in continuous breeders na human being is a common example and the menstrual cycle. Remember this because this chapter is not for your syllabus. Nim syllabus ಗೆ chapters illa, but maybe for your NEET exams the questions will come from this chapter. ನಿಮ್ NEET exam ಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ questions ಬರಬಹುದು, but syllabus reduce ಆದಂತ ಓದ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Just the main important points you need to remember. First we have shared about the lifespan. After the lifespan we have shared about the types of reproduction, asexual reproduction and the sexual reproduction. Again in asexual reproduction we have seen the 5 different types, that is the fusion, budding, fragmentation, vegetative propagules as well as the spore formation. In asexual reproduction we have Julian phase, reproductive phase as well as a senescent phase or old phase. In reproductive phase we have classified the 2 breeders, those are seasonal breeders as well as continuous breeders. Remember that. Completion of the phases of the lifespan. The next we are having the pre-fertilization, fertilization as well as post-fertilization. Whatever the sexual reproduction is going to occur in the organisms, there the fertilization is most important. The fertilization is nothing but the fusion of gametes. Okay, the before the fertilization and after the fertilization, based on that we have classified into 3 types, that is pre-fertilization, fertilization, post-fertilization. Okay, we know that pre-fertilization is nothing but the before the fertilization. Okay, it means the before the fusion of gametes. In pre-fertilization the gametes are going to form. In the pre-fertilization what happens, the gametes are going to form. Remember that in case of the parents we are having the diploid chromosomes. We are having the 2n chromosomes in parents. When the parents are going to form the gametes, parents ಒಳಗೆ ಇರೋ gametes ಗಳ formation ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ gametes ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ there is a presence of the n number of
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಂಬರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 23 chromosomes present ಇರ್ತವೆ. Parents are having the diploid and the gametes are having the haploid. N number of gametes in an n number of chromosomes in a gametes, the 2n chromosomes in an parents. Okay, in a pre-fertilization we are going to see the formation of gametes. For that we are going to call as a gametogenesis. The gametogenesis is nothing but the process of formation of gametes is called as an gametogenesis. After the formation of the gametes are going to transfer. After the formation of gametes ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ gamete transfer ಆಗ್ತವೆ. For the fertilization ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು gamete fuse ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ gamete formation ಆದ ನಂತರ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ gamete transfer. From the male body the gametes will transfer into the female body. Female body ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ gametes transfer ಆಗ್ತದೆ. That is we are going to call as a gamete transfer. After completion of the pre-fertilization, formation of gametes and the gamete transfer, the next will be the fertilization. Is nothing but the fusion of the male as well as a female gamete. That fertilization again we have classified to two different types. That is an external fertilization as well as an internal fertilization. Gamete transfer ಆಗ್ತದೆ. Gamete transfer ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, fertilization process ಆಗ್ತದೆ. ಆ fertilization process ಗೆ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Now we are completed with gamete formation, gamete transfer as well as a fertilization. After the fertilization of the gametes, that stage will be the post fertilization. Gametes fertilization ಆದ ನಂತರ gamete fuse ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ post fertilization ಬರ್ತದೆ. In the post fertilization the embryo is going to form. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ they are going to form a zygote. ಅವೆರಡೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ zygote formation ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ zygote further develop as an embryo. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ zygote ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ embryo ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ an embryogenesis. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರ್ತದ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ zygote ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದ. zygote ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ embryo development again we have classified to two different types. Embryo development ಒಳಗೆ embryogenesis ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. oogenesis as well as embryogenesis we have classified to two different types, that is oviparous as well as viviparous. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ oviparous ಮತ್ತೆ viviparous ಆಗಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. The oviparous is nothing but the animal will give the egg. ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ಆರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಗ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಅಂತ ಎನಿಮಲ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಚಿಕನ್. ಕೋಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಸ್ನೇಕ್, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ
ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಇರೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಒನ್ಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ಎಗ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ life. Okay, after that we have studied about the types of fertilization, pre-fertilization, fertilization as well as the post-fertilization. Remember this point and it will be useful for your next chapters. Thank you for watching.